परिचय। प्रस्तुत व्यंग्य रचना निंदा रस एक सुंदर कलाकृति है। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं। कुछ लोग अपने स्वभाववश अकारण ही निंदा करने में रस लेते रहते हैं तथा कुछ लोग अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। ऐसे निंदकों पर हरिशंकर परसाई जी ने करारा प्रहार किया है। मनुष्य के सहज गुण निंदा करने की आदत से परिचित कराने तथा अपने आप को यथासंभव उससे दूर रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत रचना चयनित है। कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। हम अलग खड़े देखते रहते हैं। से क्या मैं गले मिला? क्या मुझे उसने समेटकर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं। मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूं। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि अपनी ससुराल आया है और के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और स्नेह कंटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए, पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। उसके आंसू भर नहीं आए। बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नयनों से छलकता वह असीम स्नेह और वह स्नेहसिक्त वाणी। बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला कमबख्त। कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आत्तन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं। वे अगर बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे कहेंगे, कलकत्ता जा रहा हूं। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। भी बड़ा निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। वह बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य हैं वे सब पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। सुबह की बातचीत में प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों में धराशायी करके वह बढ़ लेता। अद्भुत है मेरा यह मित्र। उसके पास दोषों का केटलाग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों न मैं लगे हाथों विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था! दुश्मनों को रणक्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा।
दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं। उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं। वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। यह कच्चा माल हुआ। अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। ईर्ष्याद्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। उसे और क्या दंड चाहिए? निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहं की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों-ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों-त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्याद्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है, क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। वे इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रसविभोर होकर वे जिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए, बड़ा खराब जमाना आ गया। तुमने सुना, फला और अमुक। अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। एक कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। वह बड़ा उचक्का,
दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अह को धक्का लगता है, हमें हीनता और ग्लानि आती है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतराता था, कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है न निंदा में। सूरदास ने इसलिए निंदा सबद रसाल कहा है। ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ನಿಂದ ರಸ ಎಂಬ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಯು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ಟೀಕಿಸುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಇತರರನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಅಂತಹ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣವಾದ ಟೀಕಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರವಿಡುವುದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಬಂದಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಚಂಡಮಾರುತದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದನು ಮತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಭೀಮನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಇದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಹಿಡಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕುರುಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಭೀಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಬಾ ಮಗನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಡಕಾಡುತ್ತಾ ಕೇಳಿದನು. ಮತ್ತು ಅವನು ಭೀಮನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾರಕ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪುಡಿಮಾಡಿದನು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಏನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೆನೆ? ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡನೆ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ನನಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಸಂಜೆ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ನಂತರ ಅವನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮುಳ್ಳಿನ ದೇಹವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮುಳ್ಳುಗಳಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ವಂಚನೆಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಅವನು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭೇಟಿಯ ಸಂತೋಷದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಆಳವಾದ ಹಿಡಿತ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಆ ಅನಂತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿ. ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ರೈಲಿನಿಂದ ಇಳಿದು ನಿನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದೆ. ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆಯಂತೆ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದನು. ಆ ದರಿದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದನು. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಬಹುಶಃ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಮುಗ್ಧ ಸುಳ್ಳುಗಾರರು. ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ, ಉದ್ದೇಶರಹಿತ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ನನಗೆ ಅವನಂತಹ ಸಂಬಂಧಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ನಾನು ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಗ್ಧ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಳ್ಳುಗಾರ. ಅವನು ಕುಳಿತನು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅವನು ಸಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಘೋರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವನು ತನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಕಪ್ಪು ಟಾರ್ನಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದನು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಸಿ ಮುಂದೆ ಅವನು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಪ್ಪು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ನಾನು ನಡುಗಿದೆ. ಸಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಹೆಸರು ಬಂದರೂ ಅವನು ಅವನನ್ನು 4-6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ನನ್ನ ಈ ಸ್ನೇಹಿತ ಅದ್ಭುತ. ಅವನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಇದೆ.
ಅವನು ಪ್ರತಿ ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಅವನಿಂದ ಏಕೆ ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅವರನ್ನು ಟೀಕೆಯ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಗರಗಸದ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವಂತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಜಾರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಅದು ಎಂತಹ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು! ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನಿಗೆ ಅದೇ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯ ಆ ವಿಮರ್ಶಕ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದಾದೆವು. ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಹಗಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಟೀಕೆಯ ಕತ್ತಲೆ ಹೀಗಿದೆ. 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು. ಟೀಕೆಯ ಮಹಿಮೆ ಅಂತಹದು. 2-4 ವಿಮರ್ಶಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಾಮಧುನ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವ 2-4 ದೇವರ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ. ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಮುಳುಗುವಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂತರು ಅಂಗಣದ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಮಿಷನರಿ ವಿಮರ್ಶಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಟೀಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇತರರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುವಿನ ಪೇಟವನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಅದೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪೇಟವನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಟೀಕೆ ಅವರಿಗೆ ಟಾನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಕರ ಸಂಘಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು. ಈಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿರಾಮದ ಕೆಲಸ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದವರು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅಂತಹ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಸ್ನೇಹಿತ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು, ಯಾರೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಟೀಕೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮಿಷನರಿ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಟೀಕಿಸುವಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಮರ್ಶಕ ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತ. ಅವನು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಯ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವಿಮರ್ಶಕ ತುಂಬಾ ದಯನೀಯ. ತನ್ನ ಅಸಮರ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಆ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಾಯಿಯಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೊಗಳುತ್ತಾನೆ. ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಟೀಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆ ಬಡ ವಿಮರ್ಶಕನಿಗೆ ತಾನೇ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವನು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕು? ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿತೆ ಬರೆದಂತೆ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ವಿಮರ್ಶಕನು ಬಳಲುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬರೆದರೆ ಅವನ ನೋವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟೀಕೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇತರರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೀಳರು ಮತ್ತು ಅವನು ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಅಹಂ ಇದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗೆರೆಯನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೆರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಂತೆ ಟೀಕಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಅಸೂಯೆ, ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರನು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟವನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳು ಕೃಷಿ ಮಾಡದ ಆಹಾರ, ನಿರ್ಮಿಸದ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಲಸ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಭಯವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಟೀಕೆ ಕೆಲವು ಜನರ ಬಂಡವಾಳ. ಈ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರ ಖ್ಯಾತಿಯು ಇತರ ಮಾನನಷ್ಟ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾನನಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತು, ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹೀಗೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಗಂಡನನ್ನು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಮೋಸಗಾರ. ಅವನು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅಂತಹ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅವಳ ಪತಿ ತಾನೇ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಹಿಳೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾಳೆಯೇ? ಹೌದು, ಅವಳು ಬೇರೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದಳು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಬಲವಾದ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ನೋವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೀಳಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗಿಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ 10-12 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಟಸ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಟೀಕೆಯ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದೆ, ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೋಜು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೂರದಾಸರು ಟೀಕೆಯನ್ನು ರಸಲ್ಪದೆಯೇ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.